فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji bagi Allah. Malam hari ini kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin At-Tauhid yang disiarkan oleh radiomuslim.com dan juga di muslim.or.id. Dan pada kesempatan malam hari ini kita juga sudah bersama dengan Usaman Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kita pada malam hari ini, Waalaikumsalam. gimana kabarnya Ustaz? Baik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA. Semoga Allah senantiasa memberkahi teman-teman semuanya. Dan juga untuk pemirsa maupun pendengar di Radio Muslim maupun di muslim.or.id, pada malam hari ini kita akan membahas Buletin At-Tauhid, tentunya dengan tema yang sudah dibaca oleh sobat muslim semua atau pemirsa semua sekalian, tuntunan Islam dalam menjaga perasaan. Dan sobat bisa mengirimkan pertanyaan pada malam hari ini di sesi yang kedua nanti. Silakan pertanyaan baik tentang materi yang akan Ustadz sampaikan maupun pertanyaan seputar agama yang lainnya ke nomor 0852 9334 8887. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Salman untuk materinya pada malam hari ini. Monggo Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an, dan juga teman-teman yang hadir di kantor dakwah YPIA Pokong Yogyakarta, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan berkahan dan kesehatan antum. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam
secara rutin kanan kita, yaitu pada Buletin At-Tauhid, yang di malam hari ini kita akan berbicara masalah perasaan. Apakah kiranya Islam itu dengan kesempurnaannya juga berbicara masalah perasaan? Dan ternyata memang iya. Itulah kesempurnaan agama Islam. Sehingga masalah yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan masalah privasi pun ya ada pembahasannya. Insya Allah kita malam hari ini akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan masalah perasaan. Antaranya adalah menjaga perasaan adalah yang diajarkan di dalam agama Islam. Yang kedua, teladan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat peka perasaannya. Kemudian Islam menganjurkan kita untuk lebih memperhatikan orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita, tetangga kita, tentang perasaan mereka. Bahkan ya Islam pun ternyata mengajarkan umatnya untuk juga menjaga perasaan hewan. Hewan pun ya, kita upayakan untuk bisa terjaga perasaannya sehingga tidak mengalami stres, emosi, dan yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi. Suatu ketika beliau dengan para sahabat yang lain bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun istirahat. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang mengendarai untanya dan dia menengok ke kanan ataupun ke kiri mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk mengganjal perutnya. Karena sahabat ini ya merasakan lapar yang sangat. Dan dia tidak mau kemudian meminta-minta ya kepada sahabat yang lain. Karena memang satu di antara karakteristik seorang mukmin itu tidak suka meminta-minta. Dan orang yang seperti itu sebetulnya yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan. Ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gelagat gerak-gerik salah seorang sahabatnya tadi, maka kepekaan beliau tersentil. Empati beliau kepada para sahabatnya kemudian terusik. Hingga beliau kemudian mengatakan, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi 'ala man la dhahra lahu, man la dhahra lahu, wa man kana lahu fadlun min zadin faly'ud bihi 'ala man la zada lahu." Barang siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, atau juga bisa dimaknai barang siapa yang kendaraannya itu masih ada space, masih ada kelonggaran, masih ada tempat untuk orang lain, maka hendaklah dia berikan kepada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah ia berikan kepada yang tidak mempunyai bekal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan beberapa jenis harta yang lain sehingga kami mengira bahwa kami tidak berhak atas kelebihan harta
yang kami miliki. Nah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam antara yang bisa kita petik, pertama sisi empati beliau, perasaan beliau. Orang tidak akan kemudian memiliki empati atau tidak memiliki kepekaan dalam masalah atau eh, kita ibaratkan ada alat untuk perekam gitu ya, sensor. Maka sensor itu semakin lembut, dia akan bisa kemudian menensor sesuatu yang semakin lembut juga. Sensor ini pun bervariasi. Sebagaimana juga kepekaan seorang, perasaan seseorang pun bervariasi. Nah, ketika itu beliau, ya, perasaan beliau yang sangat lembut itu eh, terusik ketika melihat ya sahabatnya yang gelisah, tengok kanan, tengok kiri mencari sesuatu untuk mengganjal. Dan di masa beliau itu biasa orang kelaparan dan kemudian mengganjal perutnya. Dan betul diganjal. Ini diganjal dari luar, bukan kayak kita misalnya kelaparan, nah kita ketemunya tela pohong itu untuk mengganjal perutnya. Tapi kita makan ya. Ini enggak betul-betul diganjal gitu dari luar. Supaya apa? Supaya perutnya itu terasa kenyang padahal. Yang pertama, yang kedua, eh, ketika beliau ingin mengingatkan para sahabatnya agar memberikan bantuan berupa makanan, maka beliau tidak langsung memulainya, siapa yang punya makanan hendaklah kau bantu saudara kalian. Maka beliau memulai dengan barang siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, bermakna kendaraannya double, bahkan lebih gitu ya. Atau bisa bermakna dia memiliki satu kendaraan tapi masih memiliki space. Bisa dipakai untuk boncengin orang lain. Ya, antum yang bawa mobil itu kan bisa muat beberapa orang. Maka hendaklah dia kemudian memberikan tempat duduknya kepada yang tidak memiliki kendaraan. Baru setelah beliau menyebutkan tentang siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, beliau menyebutkan dan siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah dia beri saudaranya yang kekurangan bekal. Betapa lembutnya ya hati Rasulullah SAW. Tidak ingin menyakiti juga sahabat yang sedang sakit perut karena tidak punya makan. Maka beliau kemudian dalam rangka untuk menjaga perasaan sahabat yang perlu dibantu tadi, maka beliau tidak kemudian langsung menyebut, itu loh si fulan itu, lihat tuh, dia cilingak-cilinguk kanan kiri, tengok kanan kiri karena kelaparan. Bantu dia, enggak. Kenapa? Ini karena beliau ingin menjaga perasaan eh, sahabatnya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering bersinggungan, berinteraksi dengan orang-orang lain. Tentu interaksi yang paling banyak adalah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan orang yang terdekat dengan kita tentu adalah keluarga kita sendiri. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin anak-anaknya, mungkin orang tuanya, mertuanya, dan yang kesemuanya itu memiliki hak dari diri kita agar kita menjaga perasaan mereka. Dan terkadang hal-hal yang sepele semacam ini ketika tidak
kita upayakan untuk kita latih di dalam kehidupan keseharian kita, bisa menjadi pemicu, bisa menjadi pemicu keretakan yang ada di dalam rumah tangganya. Mungkin suami dan istrinya, ataupun sebaliknya, mungkin anak dengan orang tuanya, ataupun sebaliknya, menantu dengan mertuanya, ataupun sebaliknya. Maka ketika perasaan seseorang senantiasa tercederai gitu ya, maka boleh jadi kemudian akan terakumulasi. Akumulasi tidak kuat dan akhirnya kemudian meletuslah apa yang telah disimpan. Dalam ungkapan-ungkapan keseharian kita pun kan sering kita dengar istilah punya perasaan, ini tidak punya perasaan. Maksudnya kita tuh kurang peka, sensor kita itu kurang tajam, kurang lembut gitu. Sehingga sesuatu yang seharusnya sudah mengusik perasaan kita, bagi kita pun dianggap wah itu biasa. Itu biasa-biasa saja. Nah, ketika perasaan kita tuh semakin tipis, maka kepekaan kita juga akan semakin empati kita kepada orang lain. Sehingga kita lihat ya orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun mereka yang boleh jadi dia butuh adanya bantuan, pertolongan, dan yang lainnya, kita cuekin. Perasaan kita itu ya kayak tadi, tipis tidak ada itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala semisal berfirman di dalam surat Isra ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan. Wafid lahuma janahal minar rahmah rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika kecil, bahkan sampai besar. Mendidik aku pada waktu kecil dulu. Nah, ayat di atas dengan sangat gamblang menginstruksikan, memerintahkan agar kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga dilarang ya untuk bersikap kasar ataupun mengucapkan kata-kata yang akan menciderai perasaannya. Akan menciderai perasaannya. Misal ketika kita disuruh, tolong belikan ini, nak tolong belikan. Kemudian kita katakan, aku sedang sibuk nih. Ini orang tua tersakiti perasaan. Dan kalau kemudian semacam itu terus berulang, kan sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Apalagi kalau kepada kedua orang tua. Kalau sampai kemudian mereka mendoakan keburukan,
Waliyadzubillah, ini alamat kecelakaan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan bahkan kemudian sebagian para ulama menyebutkan betapa tingginya nilai bakti kepada kedua orang tua, sehingga perintahnya berbakti kepada kedua orang tua ini disandingkan dengan perintahnya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari syirikan kepadanya. Hingga di antara bentuk yang boleh jadi dalam pandangan kita remeh, sekedar kata-kata pun, ya, sekedar kata-kata pun, Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai kemudian menciderai, bahkan masih ditambah lagi dengan perintah yang sangat jelas agar kita berkata-kata, berucap kepada dengan perkataan yang baik. Dan tentu baik ini kemudian maknanya sangat luas. Baik secara agama dan baik secara urf. Baik secara agama dan baik secara, maka mana-mana di dalam urf itu sudah dikatakan. Dan kemudian agar seorang anak itu senantiasa mendoakan kepada kedua. Di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang betapa jasa yang sangat besar orang tua kepada kita. Kita yang tidak tahu, belum tahu apa-apa, orang tua begitu sabar mengajari kita. Jika orang tua kita dalam keadaan capek, bahkan sakit, mereka rela begadang. Untuk apa? Untuk kesenangan kita, kebaikan kita. Rela kemudian begadang. Nah, Allah ingatkan kita, seperti itulah apa yang telah berbuat orang tuamu kepada. Tunjukkan ahmis pun perkataan-perkataan yang lain yang akan menciderai, menyakiti perasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait dengan hubungan suami istri. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karah. Wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khair. Baik sekalian orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan cara paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, agar kalian dapat mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Mahar misalnya, ataupun pemberian-pemberian yang lain. Karena itu sudah menjadi hak mereka, hak para istri. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji dan terang-terangan nyata. Kemudian perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian benci, tidak suka kepada mereka tentang satu perkara, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bahkan dengan gamblang mengajarkan kepada kita bagaimana beretika kepada mengambil waris dengan cara paksa, bisa dengan membunuh.
supaya apa? Segera dapat warisan. Perbuatan yang buruk dan bahkan semacam itu dalam agama Islam tidak akan mendapatkan apa. Seseorang yang dia tergesa-gesa terhadap sesuatu, hukumannya tidak akan mendapatkan. Tergesa mendapatkan warisan dengan cara itu sekarang lingkungan Islam pandangan Islam itu tidak. Kemudian terhadap hal-hal yang sudah kita berikan kepada mereka, nafkah kepada istri, dan kemudian kita usik-usik, kita ungkit-ungkit, apalagi kemudian kita ambil lagi ya, dengan cara yang tidak benar, itu sudah menjadi, biarkanlah mereka kita percayaan untuk mengeluarkan ilmu dan biar dia latihan nabung, dia latihan. Kemudian perlakukan baik. Dalam ayat lain wa ashiruhunna, mereka dengan cara yang baik. Ini pun juga yang dikembalikan kepada roh masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita, pasti di dalam interaksi kita kepada orang lain, entah mungkin orang tua, entah mungkin istri, entah mungkin suami, entah mungkin anak, itu ada sesuatu yang tidak kita senangi, ada sesuatu yang kita benci. Nah, Allah mengingatkan justru dalam sesuatu yang kita benci itu boleh jadi Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Kita ambil satu contoh. Misalnya, mohon maaf ya, yang para bapak-bapak ini, kalau beri pasangan yang kurang cantik misalnya, yang rata-rata lelaki kan pengennya istri yang cantik lah gitu. Tapi ternyata justru dengan tidak kecantikannya ataupun kurang cantiknya itu, dia tidak macam. Dia ternyata cintanya sama panjenengan ini malah lebih. Cintanya malah lebih. Kenapa merasa dapat suami yang ganteng gitu ya? Cintanya lebih kepada suami. Kebaikan yang luar biasa. Maka kita diajari di dalam ayat ini untuk bisa menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala itu dengan ada pandangan yang jauh ke depan. Kan Allah sebutkan dalam sesuatu yang kalian tidak suka itu boleh jadi Allah berikan yang banyak. Satu di antara trik kalau kita ingin mendapatkan kecintaan yang lebih dari pasangan itu ya, kalau nyari istri jangan terlalu ideal masalah fisik, dan terlalu ideal artinya wah kepinginnya yang hidungnya tuh mancungnya sekian senti gitu, lehernya sekian puluh senti. Jadi jangan-jangan ketika jadi istri dia malah pinginnya apa namanya macem-macem ya, perawatan ini perawatan itu, ngabis-ngabis, yang pusing untuk sendiri kan gitu. Ini kita pentingkan kayak kemarin yang sudah kita. Kemudian apa penuturan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang baginda Nabi Alaihi. Di antaranya adalah Ibunda Aisyah pintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada pasangannya. Dan ketahuilah
Aku kata Rasulullah adalah orang yang baik kepada istri kepada istri. Maka eh, yang bisa kita petik dari hadis ini, ukuran standar kebaikan seseorang itu adalah, ya tentu berkaitan dengan masalah interaksi ya, berkaitan dengan masalah interaksi, itu adalah orang yang terbaik kepada orang yang terbaik kepada tangannya. Seseorang yang semisal dalam masalah ekonomi sudah memiliki kelebihan, carilah untuk membantu istrinya. Kalau misalnya tidak ada kelebihan, maka terjunlah panjenengan para bapak-bapak untuk membantu. Rasulullah SAW dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala di dalam hadis yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mihnati ahli. Beliau SAW itu seorang ambiya, orang rasul, orang kepala negara. Beliau menyempatkan diri untuk membantu istri-istrinya di rumah. Kalau saya tanya panjenengan, apalagi Pak Camat, Bupati, pernahkah kemudian panjenengan misalnya di rumah itu bantu-bantu nyuci piring istri? Karena saya dapat laporan, saya itu punya suami selama ini gak pernah sama sekali ikut bantu nyuci piring di dapur. Menunjukkan betapa perasaan kita tuh sangat kecil lah. Dia lagi ngulek, dia kok kayaknya dari tadi nggak rampung-rampung. Betapa senangnya istri kalian itu ini. Rasulullah di dalam hadis yang lain kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika tali sandalnya putus, maka pun sendiri. Selain daripada itu berbuat baik kepada pasangannya, maka sekaligus menunjukkan tentang ketawaduan beliau. Tawaduknya beliau yang di hadapan manusia itu adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, seorang komandan perang. Betapa lembutnya ketika ini koreksilah bagi kita, bagi para lelaki, sudahkah kita mencontoh Rasulullah dalam macam ini? Akan sekaligus menjaga perasaan pasangan kita. Mereka juga tidak memiliki perasaan yang macam-macam kepada kita, jaga ya, dengan semaksimal mungkin. Supaya juga kita tuh menjadi idola utama pasangan-pasangan kita. Dan sampai istri kita memiliki idola lain, bahaya ini. Jadikanlah kita menjadi idola dari pasangan-pasangan. Kapan kita akan bisa menjadi seperti itu? Jika dia bisa menjadi orang menjadi suami yang terbaik untuk istrinya, ya, baik dalam masalah agama, dalam masalah dunia, berupaya menjadi yang terbaik untuk istri. Kemudian ini kita sedikit sudah berbicara ya, orang anak kepada orang tuanya, suaminya ataupun kepada istrinya. Maka kemudian di antara orang yang terdekat dengan kita, tetangga-tetangga, jagalah perasaan. Kalau mereka sedang dalam keadaan kesusahan, bantu. Yang dalam keadaan ada problem yang sulit, kita juga bantu untuk kan problemnya. Manusia hidup itu kan banyak masalah.
bisa masalah ekonomi, bisa masalah keluarga, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa. Dan para ulama semisal Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah menjelaskan ketika seseorang itu ataupun ketika seseorang itu memiliki kewajiban kepada orang lain, semakin besar kewajiban seseorang itu berarti pula ketika itu hak mereka kepada kita, semakin besar kewajiban kita kepada lain, makin besar pula hak mereka. Kewajiban kita kepada orang tua sangat besar. Orang tua kepada kita. Kewajiban kita kepada tetangga besar, maka hak mereka kepada kita besar pula. Sehingga ketika kita tidak bisa menunaikan kewajiban kita kepada mereka, berarti mereka tidak mendapatkan, makin besar pula apa yang menjadi mereka. Di antara hak tetangga kepada kita, misal masalah perasaan aman, rasa aman ya, rasa aman. Selain ada hak berupa materi pemberian kita, misal tetangga yang paling berhak mendapatkan pemberian kita adalah yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Namun ada hak yang lain, itu hak rasa aman. Hingga terkait dengan masalah ini Rasulullah SAW bersabda dengan ungkapan yang lumayan keras gitu ya. Ingatkan kita, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah, seorang tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna. Di la yu'minu di sini tidak serta-merta kemudian dikatakan tidak memiliki. Kalau dia orang kafir ya la yu'minunya memang tidak beriman. Namun kalau dia seorang muslim maka la yu'minu di sini berarti tidak sempurna keimanannya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Ya, kalau ada tetangga yang tidak merasa aman dengan keburukan seseorang, maka seseorang tadi dikatakan tidak sempurna. Harusnya seorang tetangga itu bisa menjamin rasa aman tetangganya. Itu harusnya. Bukan malah menjadi tetangga yang menakutkan, membuat resah, memberikan rasa tidak aman kepada tetangga yang lain. Hingga seseorang itu tidak akan pernah merasa tenang ketika meninggalkan sesuatu di luar gitu. Punya sandal baru langsung dibawa masuk. Kenapa? Kalau ditaruh di luar dia merasa tidak aman itu. Lepas pengawasan sebentar hilang. Kalau ada orang semacam itu, maka dia dikatakan imannya tidak sempurna. Taruhlah meskipun sholatnya rajin, ya, ibadah yang lainnya rajin, siang dan kemis, ya mulai rajin, namun kalau menjadikan sebab tetangganya tidak aman, maka dia dikatakan imannya tidak sempurna. Nah, tetangga merasa tidak aman itu bisa dengan perbuatan anggota badan, yang tadi misalnya mengambil barang ataupun yang lainnya, ataupun misalnya ketika
dirinya memiliki rumah misalnya gitu, memiliki rumah, kemudian airnya itu tanpa di air hujan misalnya gitu, tanpa dibikin sedemikian rupa sehingga jatuhnya ke mereka was-was soalnya. Nah, udah ya terus itu airnya maka di rumah lain daripada barang ya. Namun juga bisa berupa perkataan-perkataan. Ya senang yang gunjing tetangganya, sana kemari yang diomongin cuman jelekan kekurangan tetangganya. Itu tidak nyaman, tidak aman. Di lisan tetangganya tadi. Maka kalau kuliah hal apapun yang menjadikan sebab tetangga kita merasa tidak aman, ya kita jauhi, baik perkataan atau perbuatan. Bahkan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sampai menyatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaikum. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan. Sama. Jadi di atas itu layu minum maknanya tidak sempurna keimanannya selama mereka masih orang muslim, ya maka la di situ tidak bermakna penegasian, peniadaan, namun kemudian dipalingkan kepada makna tidak sempurna. Karena asalnya la itu la untuk menegasikan, la nafiyah lil jinsi, untuk menegasikan sesuatu. Maka kalau kemudian ada korinah, ada indikasi yang memalingkan dari makna yang asal ini, boleh kemudian dipalingkan kepada makna yang lain. Makna tidak ada keimanan menjadi makna tidak sempurna. Maka sama la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Di sini para ulama juga menafsirkan. Ketika orang tadi masih berstatus sebagai seorang muslim, maka la yadkhulul jannah maknanya tidak akan masuk surga fi awwali ahlah. Jadi tidak akan masuk surga di awal-awal orang itu masuk surga. Tidak masuk dengan beledeng itu bahasa Jawa itu. Namun dia harus dulu disiksa di neraka. Jadi tidak masuk surga di awal-awal waktu. Dia harus dicuci dulu dosa-dosanya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena amal kebajikannya itu lebih ringan ketimbang amal burukan. Nah, terkait dengan masalah bertetangga ini ada hal yang juga sangat sangat banyak contohnya di dalam hadis-hadis ya. Mufrad juga banyak hadis-hadis yang mencontohkan bagaimana seseorang berupaya menjaga perasaan tetangganya. Sehingga satu contoh, ketika seseorang tuh masak sesuatu yang baunya itu menyengat hidung tetangganya, ataupun juga suaranya didengar oleh tetangga kita, misalnya ketika menumis menggoreng sesuatu, wah suara letus ketika digoreng, ditambah lagi baunya. Ini kan kalau setiap hari kayak gitu, kemudian tetangganya sementara makannya tidak pernah makan semacam itu, kan jadikan perasaan tetangga kita tersakiti. Sehingga di dalam sebagian hadisnya Rasulullah SAW memberikan contoh ketika seseorang itu masak ya daging ataupun sesuatu yang masak tidak enak itu ya biasa. Namun kalau masak yang enak-enak, misal masak daging, masak ikan ataupun yang lainnya, dan di situ ada kuahnya, maka dianjurkan untuk memperbanyak kuah. Untuk apa? Ya ketika kuahnya diperbanyak nanti kan bisa kemudian sebagian dikasih kepada tetangga kita. Tentu yang kita kasih bukan hanya kuahnya,
Ini juga lebih menyakitkan lagi nanti gitu. Ya dikasih kuahnya namun juga dikasih apa namanya ya isinya gitu ya. Meskipun cuman karena memang karena yang kita masak sedikit ya kita banyak kuahnya dan juga dan mendapatkan kuahnya kan kuah ini sudah kayak ada sari-sari dari yang kita punya dagingnya mungkin itu kan lumayan itu ya. Makan oleh saudara kita oleh tetangga. Bahkan ada kisah yang menarik yang dilakukan oleh salah seorang sahabat kalau tidak salah saya ingat namanya eh, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhum. Satu ketika dirinya masak dia memerintahkan kepada pembantunya untuk nyembelih kambing, untuk nyembelih kambing. Nah, setelah selesai memasak, yang ditanya pertama kali kepada karyawannya, bantunya, apakah si fulan yang Yahudi itu jadi apa jawab karyawan tadi? "Wah, Abdullah, Yahudi kita kasih." Abdullah ibnu Amr ibnu al-As mengatakan, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi yang ketika itu berada paling dekat ya, pintunya paling dekat dengan rumahnya Abdullah Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Maka dialah yang pertama kali kemudian dengan orang non muslim sekalipun karena mereka tetangga dan sesuatu yang sangat baik kemudian kita berikan hadiah. Ini adalah dengan memberikan masakan yang idza tabakhta marokon faksir ma'aha tumangdur ahla baitin min jironika fa usibahum minha bima'ruf. Jika engkau memasak daging ataupun masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetangga. Maka berikanlah kepada mereka dengan berikan. Artinya yang diberi jangan hanya kuahnya, nah kuahnya untuk kita jangan. Jika kita kasih kuahnya, namun kasih daging. Sangat jelas ya di dalam hadis ini betapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya, untuk menjaga perasaan tetangga kita supaya tidak muncul perasaan-perasaan ya, yang tidak baik. Dan semisal wah ini orang kok pelitnya mati. Jadi tetangga selama 10 tahun kok yang namanya ngasih daging belum pernah gitu. Terlalu gitu ya kalau sampai seperti itu. Dan ada hal yang lain lagi sekarang yang kita lihat di lingkungan orang-orang berlebih gitu ya. Mereka terkadang malah sering buang makanan yang seandainya makanan itu sebelum basi itu bahagia. Orang yang sudah kelebihan makanan bervariasi itu terkadang kan udah nggak selera lagi. Dan yang kedua mungkin memang perutnya sudah nggak cukup lagi. Ini terkadang banyak orang kemudian dia malah senang menyimpan. Tahu busuk. Seandainya ketika kita dapat kemudian bahagia, betapa bahagia. Jadi mereka jarang-jarang mendapatkan bagaimana orang yang biasa makan ayam yang hanya sekedar digoreng, dia makan ayam tuh yang di koneko gitu misalnya. Ada orang antar timbang didiemin ya kan kepada apalagi yang jarang makan. Hilanglah berbagai macam perasaan-perasaan yang semua ada pada tetangganya, pada diri.
Nah, di antara contoh ajaran Islam kepada umatnya agar menjaga perasaan adalah di dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, idza kuntum salasatan falayatanaja nani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas ajli anna dzalika yuhzinuhum. Jika kalian bertiga maka janganlah berbisik-bisik berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak untuk ikut berbisik. Yang ketiga ini ketika tidak diajak berbisik, betul banyak perasaan tidak ada. Sekali kalau dianggap tidak penting, tidak muncul pada pihak ketiga. Kecuali kemudian kita sudah sampai di kerumunan banyak orang, nah kalau kita ketika itu berbicara 2 orang itu kan pihak yang ketiga. Karena dia sudah banyak. Sehingga karena mungkin muncul banyak perasaan-perasaan di dalam dirinya, dia akan sedih. Akan sedih sampai pada puncaknya, dia akan memiliki perasaan adanya dan sekali, adanya dianggap tidak. Nah, bahkan tidak sampai hanya ternyata Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk juga berupaya menjaga perasaan hewan, menjaga perasaan hewan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fantalaqa li hajah, fara'ayna amratan ma'aha farhan. Fa akhadna farhaiha, faja'at al-hamratu faja'alat tafrush. Faja'a an-nabi alaihi salatu wasallam faqala, man faja'a hadhihi biwaladaiha raddu waladaiha ilaiha." Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Dan Nabi ketika itu pergi untuk menunaikan hajah. Biasanya kata-kata menunaikan hajah ini adalah untuk buang hajat. Ataupun juga bisa bermakna untuk yang lain. Kemudian kami menemukan burung kecil dengan 2 anaknya. Lalu kami ambil keduanya, itu ambil kedua anaknya. Ternyata induk burung tersebut terbang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya mencari anaknya yang hilang. Kemudian Nabi SAW datang seraya berkata, siapa yang memisahkan induk burung ini dengan balikan anaknya kepada. Kenapa diperintahkan mengembalikan 2 anaknya kepada induknya? Karena menjaga perasaan ibu, menjaga perasaan induknya. Jadi betapa induknya itu merasa sedih ya, melihat anaknya tidak ada. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kelembutan perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga empatinya muncul ketika melihat ada induk burung ini terbang di atas sarangnya mencari-cari anaknya yang hilang. Kemudian secara umum Nabi SAW juga bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, ketika kita bunuh ular misalnya, membunuh anjing misalnya, ataupun membunuh musuh misalnya, maka bunuhlah. Jangan membunuh musuh mentang-mentang karena itu ya, belum dibunuh ini diprotoli dulu jari protoli dulu. Setelah itu kupingnya diiris-iris dulu, hidungnya diiris, maluannya diiris, kemudian terakhir baru kemudian dibunuh.
Bahkan kepada sesuatu yang layak dibunuh pun tidak diperintahkan yang dan ketika hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang sesuatu yang ingin kita makan, yang hendak kita makan pun itu kita jaga perasaan. Maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan kemudian berikanlah kenyamanan kepada hewan yang hendak di antara sebab terjadinya hewan kurban ataupun lainnya lari-lari, perasaannya. Misal kita nyembelih hewan binatang di hadapan binatang lain yang juga kita akan sembelih. Jadikan mereka, jangan dikira yang memiliki perasaan hanya manusia. Hewan pun juga memiliki perasaan. Kalau kemudian dia melihat layak kemudian ketika hewan yang akan usahakan sampai melihat. Nah, kalau perlu jangan sampai melihat darah yang berceceran sehingga akan mengganggu perasaan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadis syafar wa an tuwara anil bahai. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau, menajamkan pisaunya dan tanpa memperlihatkan kepada hewan yang hendak jangan kemudian nih lihat nih nanti akan sebentar lagi nih iris memotong lehermu. Jadi tidak bisa berbicara, terusik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi SAW telah melewati seorang lelaki yang sedang meletakkan salah satu kakinya di atas pelipis seekor kambing sambil mengasah pisau. Sedangkan hewan tersebut melihatnya, maka beliau bersabda, afala qabla aturidu antumitaha mautat. Apakah kamu benar-benar ingin mematikannya? Dalam riwayat yang lain, apakah engkau ingin membunuhnya berulang kali? Jadi, dengan sekedar memperlihatkan pisau yang ingin digunakan untuk menyembelih pada binatang yang ingin disembelih itu dianggap oleh Rasulullah sebagai bentuk pembunuhan terhadap binatang. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk menjaga orang-orang dekat dan juga orang secara umum dari perilaku kita, ucapan kita. Karena itu betul-betul merupakan bagian ajaran Islam yang demikian yang kita sampaikan pada ini. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wa anil hamdulillahi. Kita kembalikan kepada Nah, Ustadz, untuk sesi materinya pada malam hari ini, dan kami persilakan kepada para pemirsa Radio Muslim, muslim.or.id, pada malam hari ini bisa mengirimkan pertanyaan ke 93348887 sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman di kantor yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fiikum barakallah. Buang.
Lanjut. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama, untuk membuang basmalah sebelum ketuk sahih atau yang belum tahu. Yang kedua, adapun larangan kita cebok dengan menggunakan tulang belulang itu benar ada. Dalam hadis Bukhari dan dari sahabat Salman Allahu taala anhu, dia pernah ditanya oleh orang Yahudi, "A'allamakum nabiyukum qala apakah nabi kalian ajarkan kalian sampai-sampai adab ataupun etika?" Beliau mengatakan ajal, ya betul. Anhana an nastaqbila al-qiblah wa idin au bauli. Kami dilarang untuk menghadap dan juga membelakangi kiblat ke BAB. Dan kemudian wa annas tanjia bi aqalli salah satu, dan kami dilarang kan batu yang kurang dari, dan wa annas tanjia bi aidhamin, dan kami dilarang untuk dalam hadis yang larang untuk belulang karena belulang dari hewan-hewan yang kita makan yang pertama. Untuk jawabannya mungkin dari teman-teman yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah ada bertaubat. Wa jazakumullah khair. Seseorang yang melakukan pembatal keislamannya, tentu dia pertama harus bertobat. Tobat dengan sungguh-sungguh, tobat nasuha. Tobat nasuha adalah tobat yang penyesalan. Penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Jika seseorang menyesal berarti dia menyadari. Yang kedua, dia berkomitmen untuk tidak berkomitmen dan berupaya gantikan dari orang yang perbuatan yang menyebabkan seseorang bertobat. Dan kemudian terkait dengan bagaimana apakah dia perlu bersyahadat kembali untuk lebih menjaga keyakinan kita, bahasanya kita akan masuk dan kemudian dan bacaan thayyibah ini kan kemudian kita bisa mengambil seseorang untuk menjadi
orang yang kita anggap baik ya pada diri kita. Saksinya kemarin kan taubat kepada Allah, bersaksi. Dan mengenai bentuk persaksian-persaksian dilakukan oleh para sahabat ketika Islam ini mereka ya kalau ini ada cara yang menjadikan orang itu murtad keluar dari pun ya baik, kemudian ambil seseorang dirinya telah bertaubat dan kemudian masuk ke dalam pun dia bersyahadat. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat saya bertemu dengan teman-teman saya saat saya berkumpul, Ustadz, dan saya membahas tentang keluarga saya, dan saya bertanya kepada teman saya apakah sudah mempunyai, kemudian dia menjawab belum. Nah, setelah saya sampai di rumah, saya kemudian merasa bersalah, Ustadz, dengan perasaan saya, dan apakah saya wajib juga untuk meminta maaf pada yang belum karunia oleh. Ya. Sebetulnya kalau pertanyaan ini itu dikembalikan ke orf ya. Artinya di satu lingkungan tertentu kalau menanya belum itu tidak. Itu merupakan perkara yang aib, berarti ada memang di satu bagian tempat tanyakan tentang umur seseorang berapa. Perkara yang aib dan merupakan perkara yang salah ya, sebetulnya hakikatnya tidaklah salah. Namun seandainya